설교를 시작하면서 영상을 하나 보도록 하겠습니다. We're going to Toronto because on Saturday, September 22nd, 2018, we're all going to see BTS. How do you feel about that? Those are happy tears? Okay. Click on it. And then you look at this. Hopefully you guys seen that. I need you to look at that box. Do I need to make it bigger? No. What? No. Yes. No. Yep. What is it? BTS. We're going, Mom. Happy birthday. Ah, Mommy! Happy birthday! Oh, Mama, don't cry. We're gonna go see him live, Mom. Anyways, if you take like EXO and Day6 and like NCT and like combine it and then times 3 times 4 by times 5, it's like I don't know what any of that means. still not even as good as that. Like they're like So you went to the first day and it was totally awesome. yeah, like next level like new sensory. You see? What? You know, like new sensory. Like they should like 2022. No, there's no way you're about to say what you're about to say. Dana, what if you were going to BTS again on Sunday? They're coming Sunday. Wait, where? The same place. Seriously? Oh, hey, wife. What? I just said what if. That'd be like All right, so Second best I got tickets for Sunday. So now we go to the first show and the last show whoa! And it's important because Jin will be leaving. for the army. I've been Sunday, 6 o'clock. Oh my goodness. So Wait, this Sunday? again on a school night? It's 2 hours earlier. This Sunday or like next? No, this Sunday. Oh my goodness! Oh my goodness! I'm not prepared. We need to hook up my The ball that we got. like. Light stick. Oh my goodness! Oh my goodness! Where's the concert? Are you serious? Are you serious? Don't lie. Are you serious? For real? Are you lying to me? Not lying. True. Wait, true.
have. Yeah, you can have both hats. You will be gunning. Gunning? Wait, what is it? You will be. Oh, what's Geo? Go. Going. No way. What kind of fortune cookie is that? There, show mommy. Let me see. I need to read it again. I like reading it. You will be going to the BTS concert with mommy tomorrow. What? I think that's my. Come here. Are you excited? Yes. Are you excited? What fortune cookies is that? Are you excited? You're going to see them tomorrow. Going to the BTS concert with mommy tomorrow. High five. I want to remember this forever. I want to keep this. 일부 때도 그랬는데 어떤 분들은 저게 뭐 하는 짓인가, 제가 왜 저러나 표정들이 그러신 것 같은데, 이 영상은 요즘 전 세계적으로 인기를 끌고 있는 우리나라 그 그룹, 아이돌 그룹이라고 그러죠. 방탄소년단. 방탄소년단. 그 외국에서는 BTS라고 부르는데 약자를 따서 방탄소년단 콘서트에 가게 된 외국 사람들의 반응을 모은 영상입니다. 제가 저걸 보면서 야, 우리 애들이 교회에 올 때 저런 반응이면 어떨까? 야, 오늘 예배 드리러 간다 그러면서 막 저렇게 자지러지고 막 그러면 얼마나 좋을까? 여러분의 표정에서 그런 일이 있겠냐 이렇게 익혀집니다. 보신 대로 반응이 거의 폭발적입니다. 거의 그냥 애들이 감격해서 막 울죠. 진짜냐고 묻고 막 눈물을 흘립니다. 막 베개를 집어 던지고 막 난리가 납니다. 제일 놀라웠던 것은 그 할머니 노트북으로 그 방탄소년단 노래 듣다가 우리 보러 가게 됐다고, 생일 선물로 보러 가게 됐다고 했더니 할머니가 막 눈물을 흘리시죠. 눈물을 흘리십니다. 영상 중간에 한 소녀가 이런 얘기를 하죠. BTS는 엑소, 데이식스, NCT를 더하고 나서 곱하기 3, 곱하기 4, 곱하기 5 한 것 같다. 그렇게 해도 BTS에 못 미친다. 저도 엑소까지는 아는데 데이식스, NCT는 누구냐고 가까이 계신 분에게 물어봤더니 모두 우리나라 K-팝 그룹이라고 합니다. 그런데 이 BTS 이 그룹은 모든 그룹을 더하고 곱하기 5를 한 것보다 더 대단하다. 그렇게 얘기를 합니다. 방탄소년단의 인기가 얼마나 대단한지 미국의 유명 3대 토크쇼가 있는데 그 토크쇼에 다 출연을 했습니다. 오히려 출연해달라고 이야기를 했고, 세계적인 음악 차트인 빌보드 차트에 아직까지 우리나라 혹은 아시아권에서 1위를 한 적이 없습니다. 그런데 1위를 한 번도 아니고 2번 이상 했습니다. 그러니까 대단한 거죠. 어마어마한 것입니다. 그리고 보신 것처럼 이 공연에 가게 됐다는 것만으로도 엄청나게 흥분하고, 또 공연의 좋은 자리에서 스탠딩 좌석이라는 게 있는데 그건 이제 순서대로 들어가는 거기 때문에 조금이라도 앞에 가서 보려고 그 공연 시작 전날 혹은 이틀 전부터 거기다 아예 그냥 텐트를 쳐놓고 줄을 쓰고 있는 겁니다. 줄을 쓰고 있다가 거기서 먹고 자고 하고 있다가 이제 대기표를 받으면 먼저 들어가려고 하는 그런 모습도 볼 수 있습니다. 영상 오늘 여러분이 보신 영상에는 안 나왔지만 뒤에 영상에 보면 그 아빠가 아이들 위해서 티켓을 샀는데 티켓 하나에 한 400달러, 그러니까 우리나라 돈으로는 한 45만 원 정도 하는 것 같아요. 그런데 이게 정상 가격인데 이게 중고 거래 사이트에서 되팔면 사람들이 먼저 사가지고 그 뒤에 가고 싶어하는 사람한테 되팔면 430만 원까지 받는다고 합니다. 대단하죠. 그러면 왜 이렇게까지 방탄소년단을 비롯한 K-팝 그룹들, 가수들을 좋아하는가? 여기에 대해서 다룬 한 다큐멘터리에서 외국에 있는 한 소녀가 이렇게 대답을 했습니다. 자기가 힘든 학창 시절을 보냈는데
아이들한테 이상한 애 취급을 받아서 왕따를 당했는데 그래서 별로 살고 싶지 않았는데 죽고 싶었는데 우연히 이 K-팝, 이 우리나라 대중가요, 젊은 사람들이 부르는 대중가요를 들었는데 그 노래를 들으면서 자기가 엄청나게 위로를 받고 또 그 사람들이 나와 함께 한다는 느낌을 받았다는 것입니다. 그리고 그 노래 가사 중에는 이런 내용이 많다 그래요. 넌 혼자가 아니야. 넌 할 수 있어. 힘을 내. 뭐 이런 내용이 많습니다. 실제로 들어보면. 그래서 그 가사의 메시지를 듣고 아, 내가 힘을 내야 되겠구나. 나는 혼자가 아니다. 나는 할 수 있다. 이런 마음을 가지고 어려운 시기를 이겨냈다. 그래서 그 사람들이 그 가수들이 나에게 살아갈 수 있는 용기와 힘을 줬기 때문에 내가 보답하기 위해서 그 인터뷰를 한 그 여학생은 브라질에 사는데 칠레에서 공연을 하는데 브라질에서 칠레까지 온 거예요. 베를린에서 공연을 하는데 유럽 주변에 있는 나라들에서 애들이 다 온 거예요. 제가 깜짝 놀랐습니다. 그리고 팔레스타인, 이스라엘 그런 쪽에서도 애들이 다 오는 거예요. 그러니까 어마어마한 인기를 볼 수 있습니다. 하여튼 이 BTS를 비롯해서 방탄소년단을 비롯해서 K-팝에 대해서 전 세계의 사람들이 열광을 하고 있는 것을 볼 수 있습니다. 오늘 본문에 보면 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀고 많은 사람을 초청합니다. 그리고 잔치할 시각이 되어서 초청한 사람들에게 종을 보내어서 말합니다. 오소서, 모든 것이 준비되었나이다. 우리가 먼저 알아야 될 것은 유대인들은 잔치, 예를 들어서 혼인 잔치를 할 때 사람들을 초청하게 되면 잔치에 임박해서 그냥 사람들 오라고 이야기하지 않습니다. 잔치 일정이 잡히면 먼저 그 일정 훨씬 전에 사람들에게 1차 초청을 합니다. 그래서 주변 사람들에게 1차 초청을 해서 1차 초청을 수락한 사람에게만 2차 초청을 합니다. 오늘 본문에서 오소서 모든 것이 준비되었나이다 라고 하는 것은 바로 2차 초청입니다. 그러니까 지금 2차 초청을 하고 있는 사람은 1차 초청에 응했던 사람들. 그리고 이들의 관례에 비추어 보면 처음에 1차에 오겠다고 한 사람은 정말 부득이한 경우를 제외하고는 반드시 2차 초청에 응해야 했습니다. 왜냐하면 처음에 오겠다고 해놓고 그 다음에 안 오면 그것은 그 주인에 대해서, 그 초청한 사람에 대해서 적대감을 가지는 것으로 간주가 되었기 때문입니다. 그런데 오늘 18절 말씀을 보면 놀랍게 일치하게 사양했다. 다 일치하게 사양했다라고 말씀하고 있습니다. 저는 다음 주 새생명 축제에 이런 일이 일어나지 않기를 바랍니다. 그런데 오늘 본문에는 다 일치하게 사양하여 마치 초청을 받은 사람들이 짝이라도 한 것처럼 일치하게 사양을 했다는 것입니다. 왜 사양을 했을까요? 한 사람이 말합니다. 나는 밭을 샀음에 아무래도 나가보아야 하겠으니 나를 양해하도록 하라. 또 한 사람은 소 5결이, 한 결이가 2마리니까 소 10마리를 샀으니까 시험하러 가야 되니까 나를 양해하도록 하라. 또 한 사람은 나는 장가 들었으니 그러므로 가지 못하겠노라. 그런데 여러분, 우리가 밭을 사는데 논을 사는데 그걸 갖다가 살펴보지 않고 사는 사람이 있을까요? 밭을 사는데, 논을 사는데, 땅을 사는데 그거 살펴보지도 않고 덥석 사는 사람이 있을까요? 우리가 작은 물건 하나 사는 것도 그 상품에 대한 설명을 꼼꼼히 읽어보고 또 가격을 다 비교해보고 또 사람들이 써봤더니 어떻더라 하는 후기까지 다 챙겨보고 또 가격을 조금이라도 더 싸게 사기 위해서 컴퓨터 앞에서 TV 앞에서 시간을 보내면서 물건 하나를 구매를 결정을 하는데 하물며 밭을 사는데 미리 보지 않고 사는 사람이 어디 있겠습니까? 그러므로 밭을 사서 나가서 내가 좀 봐야 되겠다라고 하는 것은 무엇입니까? 핑계입니다. 핑계. 소 5결의를 산 사람도 마찬가지입니다. 유대인이나 우리나라나 예나 지금이나 소는 귀한 재산입니다. 농사에 있어서나 생활에 있어서나 꼭 필요한 것이고 아주 비싼 것입니다.
그런데 그 소를 한 마리도 아니고 10마리 사는데 10마리 사는데 그 소를 제대로 살펴보지도 않고 사겠습니까? 그런데 소를 사놓고 난 다음에 시험하러 간다는 건 역시 핑계입니다. 마지막으로 내가 장가를 들어서 잔치에 참석을 못하겠다. 신명기 24장 5절에 보면 사람이 새로이 아내를 맞이하였으면 그를 군대에 보내지 말 것이요 아무 직무도 그에게 맡기지 말라는 내용이 나옵니다. 그런데 이건 역시 군대나 어떤 공적인 직무에서 면제되는 것을 말씀하는 것이지 잔치 같은 사회적 관례를 금하는 내용은 아닌 것입니다. 그러니 장가 들어서 못 가겠다는 것도 핑계, 그것도 율법의 조항을 이용하여 자신이 참석하지 못하는 것을 정당화시키는 나쁜 핑계입니다. 그러면 왜 이렇게 사람들이 다 일치하게 사양을 했을까요? 왜 사실은 제대로 된 이유 하나 없이 저마다 핑계를 대면서 잔치를 참여하기를 싫어했을까요? 그것은 잔치보다 밭에 더 관심이 있었기 때문입니다. 잔치보다 소에 더 관심이 있었기 때문입니다. 잔치보다 가정에 더 관심이 있었기 때문입니다. 그런 의미에서 이들이 댄 핑계는 핑계이지만 하지만 또한 이유이기도 합니다. 그들은 잔치에 가는 것보다 밭에 더 관심이 가 있습니다. 잔치에 가는 것보다 소가 더 중요했습니다. 잔치에 가는 것보다 아내가, 남편이, 자식이, 가족이 더 중요했습니다. 부산 세계로교회 손현보 목사님이 쓰신 목사님 전도가 너무 쉬워요라는 책에 보면 이런 일화가 나옵니다. 목사님이 교회에서 권사 임직을 하게 됐는데 권사에 임직하는 임직자들에게 이렇게 당부를 했습니다. 권사의 직분은 중요한 사명입니다. 대통령이 되는 것보다 하나님이 주신 직분이 더 중요합니다. 새벽 기도에 나오셔서 교회를 위해서 기도하십시오. 그런데 임직한 권사님 중에 유독 한 분이 새벽 기도에 나오지를 않는 것입니다. 그래서 이유를 물었더니 권사님 왜 새벽 기도 못 나오십니까? 그랬더니 바쁘다고만 하시는 것입니다. 그래서 주위 성도들한테 물으니까 목사님, 권사님 그 고추 농사 짓느라 못 나오십니다. 얼마나 지극정성으로 고추 농사를 지으시는지 고추 품질이 이 동네 최고입니다. 아침 저녁으로 고추밭에 나가서 벌레도 잡고 물도 주고 약도 쳐주느라 바쁘답니다. 권사님 다시 불러서 물었습니다. 권사님, 직분도 제대로 못하면서 고추밭은 날마다 가신다면서요? 고추 농사 때문에 바쁘시다면서요? 그게 그렇게 중요합니까? 고추에는 관심이 있고 하나님의 일에는 관심이 없습니까? 그럼에도 권사님은 자녀들은 하지 말라고 하지만 내가 이 고추 농사 지어가지고 우리 애들 챙겨주는 게 낙입니다. 그래서 고추 농사 잘 지어서 아이들 오면 바리바리 챙겨서 보내주는 게 제 기쁨입니다. 그러면서 아무리 설득해도 바뀌지를 않는 것입니다. 그러던 어느 날 목사님이 이렇게 기도를 하는데 마음속에 이런 부담이 오더라는 것입니다. 네가 하나님의 종이라면 그대로 두어서는 안 된다. 고추를 다 뽑아버려라. 이런 마음을 주셨다는 것입니다. 근데 아무리 생각해도 그거는 좀 심하다 싶어서 그냥 넘어가려고 하는데 계속 그 마음이 떠나지를 않는 것입니다. 그래서 마침내 목사님이 고추밭에 갔습니다. 권사님 고추밭에 갔어요. 가봤더니 진짜 고추가 얼마나 때깔이 좋은지, 얼마나 잘 돌봤는지 때깔이 좋더랍니다. 그래서 뽑으려고 보니까 양도 많고 힘도 들 것 같아서 장로님한테 가서 제초제 빌려와서 분무기로 뿌리려고 그랬더니 장로님이 벌써 눈치를 챘는지 안 빌려주더라는 것입니다. 그래서 어쩔 수 없이 목사님이 팔을 걷어붙이고 고추를 뽑기 시작했습니다. 얼마나 대를 튼튼히 세워놨는지 뽑는 것도 쉽지가 않았다고 합니다. 2-3시간을 뽑으니까 손에 물집도 잡히고 너무 더워서 더 이상 할 수가 없어서 한 3분의 1 정도 남겨두고 집으로 돌아왔는데 당연히 난리가 났겠지요. 권사님이 그날도 고추밭 매러 갔다가 고추밭을 누가 이렇게 뽑아놓은 걸 보고 내가 누구하고 원수를 졌기에 이런 일이 생기나 그러면서 실성한 사람처럼 막 지금 정신이 없다는 것입니다. 그래서 목사님이 또 찾아가셨어요. 이 목사님 참 대단하신 분이에요.
목사님이 찾아갔더니 권사님이 분을 내면서 막 이렇게 말씀을 하시더라는 거예요. 목사님 평생 원수진 일이 없는데 어떤 죽일 놈이 고추를 다 뽑아 놓았습니다. 혹시 그 놈이 집에 불이라도 내면 어떡합니까? 그랬더니 목사님이 권사님 그 죽일 놈이 접니다. 권사님은 지금까지 수십 년 예수 믿고 권사까지 되셨는데 예수님이 내 죄를 위해 죽으신 것 때문에 감격한 적이 있습니까? 권사님은 고추밭 때문에 심장이 떨리고 치가 떨린다고 하셨는데 예수 믿고 이렇게 심장이 떨린 적이 있으셨나요? 옆 사람이 지옥 가는 것이 안타까워 고추밭 뽑힌 것처럼 가슴이 찢어진 적이 있으십니까? 그러자 권사님이 조용히 눈을 감고 있더니 목사님 앞에 무릎을 꿇었습니다. 목사님 제가 잘못했습니다. 고추가 뭐라고? 다음 날부터 권사님은 새벽 기도를 나오기 시작했고 열심히 전도를 해서 많은 열매를 맺었다고 합니다. 우리 동일교회 권사님들도 제가 고추밭 가기 전에 집에 가기 전에 노래방 가기 전에 빨리 예배의 자리로 기도의 자리로 나오시기를 바랍니다. 오늘 여러분의 고추밭은 무엇입니까? 그것 때문에 기도하지 못하고 그것 때문에 전도하지 못하는 여러분의 고추밭은 무엇입니까? 오늘 우리를 바쁘게 만들고 그거 하느라 정말 해야 할 주님의 일을 하지 못하도록 만드는 것은 모두 다 고추밭입니다. 나 드라마 안 보고는 못 산다. 게임 안 하고는 못 산다. 나는 그 취미 활동 안 하고는 못 산다. 기도는 안 해도 내가 그거는 해야 된다. 전부 다 고추밭입니다. 저는 용기가 없어서 여러분의 고추밭에 고추를 뽑으러 가지는 못했습니다. 그러나 오늘부터 하나님한테 뽑아달라고 열심히 기도하겠습니다. 그것이 무엇이든 하나님 앞에 하나님을 따르는 데 걸림이 된다면 스스로 뽑으시기를 바랍니다. 그렇지 않으면 언젠가 하나님이 뽑으실 것입니다. 이처럼 원래 초청을 받았던 사람들이 일치하게 사양하여 저마다 핑계를 대며 잔치에 오지 않겠다고 하니까 주인이 종들에게 말합니다. 21절 함께 읽겠습니다. 시작. 종이 돌아와 주인에게 그대로 고하니 이에 집주인이 노하여 그 종에게 이르되 빨리 시내의 거리와 골목으로 나가서 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 맹인들과 저는 자들을 데려오라 하니라. 이 말씀을 통해서 예수님은 그동안 유대인들이 무시했던 사회에서 버림받은 비천한 자들, 약한 자들, 이 사람들이 오히려 하나님의 초청을 받을 것이라고 말씀하고 있습니다. 그런데 종이 말합니다. 주인이여 명하신 대로 하였으되 아직도 자리가 있나이다. 주인이 말합니다. 23절 함께 읽겠습니다. 시작. 주인이 종에게 이르되 길과 산울타리 가로 나가서 사람을 강권하여 데려다가 내 집을 채우라. 이제는 길과 산울타리 가로 가서 시내의 거리와 골목이 아닌 길과 산울타리 가로 가서 사람을 강권하여 데려다가 내 집을 채우라고 말씀하고 있습니다. 왜 강권해야 합니까? 지금 이 잔치 자리는 꼭 와야 할 자리이기 때문입니다. 왜 잔치 자리에 꼭 와야 합니까? 이 잔치 자리는 구원의 자리이기 때문입니다. 오늘 예수님께서 이 말씀을 하시기 전에 한 사람이 이렇게 말합니다. 본문 15절을 함께 읽겠습니다. 시작. 함께 먹는 사람 중에 하나가 이 말을 듣고 이르되 무릇 하나님의 나라에서 떡을 먹는 자는 복되도다 하니. 지금 안식일에 예수님께서 한 바리새인의 지도자 집에서 식사를 하시면서 안식일과 잔치의 자리에 대한 말씀을 하시는데 함께 먹는 사람 중에 하나가 무릇 하나님의 나라에서 떡을 먹는 자는 복되도다라고 하는 것입니다. 그러므로 오늘 예수님께서 말씀하신 이 잔치는 어떤 잔치입니까? 하나님 나라에서 떡을 먹는 천국 잔치입니다. 요한계시록 21장은 하나님 나라에서 떡을 먹는 바로 이 천국 잔치, 천국에 대해서 이렇게 말씀하고 있습니다. 요한계시록 21장 3절에서 7절 함께 읽겠습니다. 시작.
내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아 주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이러라. 보좌에 앉으신 이가 이르시되 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 이르시되 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고 또 내게 말씀하시되 이루었도다. 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이라. 내가 생명수 샘물을 목마른 자에게 값없이 주리니 이기는 자는 이것들을 상속으로 받으리라. 나는 그들의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라. 이처럼 천국은 하나님이 우리와 함께 하시는 곳입니다. 그리고 모든 눈물을 그 눈에서 닦아 주셔서 다시는 사망이 없고, 우리 늘 죽을까 봐 전전긍긍하는데 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 않을 것이다. 아마 우리들 가운데는 아픈 거 그냥 지긋지긋하다 하시는 분들 계실 겁니다. 천국에 가면 아픈 것이 다시 있지 않을 것이다. 그리고 생명수 샘물을 목마른 자에게 값없이 주시겠다고 했는데 이것은 곧 영생을 의미하고 있는 것입니다. 이처럼 하나님의 나라에서 떡을 먹는 구원의 천국 잔치에 참여하는 자들에게는 이와 같은 은혜와 영광이 주어지는 것입니다. 그런데 이런 잔치 자리에 참여하지 못하는 이들은 어떻게 되는 것입니까? 요한계시록 21장 8절을 함께 읽겠습니다. 시작. 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 음행하는 자들과 점술가들과 우상 숭배자들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던져지리니 이것이 둘째 사망이라. 어디에 가야 되겠습니까? 그러므로 오늘 우리는 강권에서라도 사랑하는 가족과 친척과 이웃과 친구들을 하나님의 나라에서 떡을 먹는 잔치자리로 인도해야 할 것입니다. 다음으로 우리가 강권해야 하는 이유는 여전히 사람들이 예수님에 대해서 잘 모르고 관심도 없기 때문입니다. 설교 앞부분에서 방탄소년단을 비롯한 K-팝 가수들을 왜 이렇게 좋아하는가라고 했을 때 외국 팬들이 이렇게 대답을 합니다. 그들의 노래와 춤이 나에게 위로를 주었고 혼자가 아니라는 것을 알게 해 주었고 살아갈 용기를 주었다고. 이렇게 되기까지 방탄소년단에게는 천재 작곡자이자 기획사 대표인 방시혁이라는 사람이 있었고, 팬들과 SNS를 통해 소통하고 공연을 기획한 빅히트 엔터테인먼트라는 기획사가 있었고, 무엇보다 이 방탄소년단을 전폭적으로 지지하고 심지어 그들의 마음을 읽는다고 하는 아미라는 팬클럽이 있습니다. 공식적인 집계는 없지만 전 세계적으로 대략 이 방탄소년단이라는 이 한 아이돌 그룹에만 대략 1,000만 명 이상에 달할 것으로 추정하고 있습니다. 이 사람들은 방탄소년단이 어디를 가나 찾아다니면서 열광을 하고 온 마음과 정성을 다해서 이들을 알리고 지지하고 대변하는 일에 최선을 다합니다. 여러분, 그래서 젊은 사람들 또 우리 청소년들 앞에 가서 함부로 방탄소년단을 욕하거나 또 다른 그룹을 욕하거나 그러면 난리 납니다. 난리가 납니다. 이전에 싸이라는 가수가 강남스타일이라는 노래로 전 세계적으로 선풍적인 인기를 끌었지만 많은 팬들을 확보하지 못한 것에 비해서 방탄소년단은 전 세계적으로 엄청난 팬들을 확보했을 뿐만 아니라 팬클럽 이름이 아미, 우리나라 말로는 군대죠. 군대라는 말에서도 알 수 있는 것처럼 이들의 방탄소년단에 대한 충성은 가히 절대적이라고 합니다. 그러면 오늘 우리는 과연 얼마나 예수님에 대해서 열광하고 예수님을 알리고 있는가 하는 것입니다. 방탄소년단이 아무리 대단하고 그리고 잘생기고 노래를 잘하고 랩도 잘하고 춤도 잘 추고 그 중에 리더인 친구는 영어도 잘해서 UN 석상에서 연설도 하고, 아무리 그들이 대단하다고 해도 그들이 우리를 구원할 수는 없습니다.
물론 힘들 때 그들의 노래가 위로가 될 수도 있고 용기를 줄 수도 있지만 그들이 우리에게 진정한 구원을 가져다 줄 수는 없는 것입니다. 오늘 우리에게 죄와 죽음의 문제를 해결하고 진정한 구원과 기쁨을 주시는 이름은 오직 지저스, 예수님이십니다. 그러므로 오늘 우리는 그 이름에 열광해야 합니다. 그 이름에 감격해야 합니다. 처음 보았던 영상에서 아이들이 할머니가 BTS라는 이름을 발견하는 순간 기쁨을 주체하지 못하고 눈물을 흘렸던 것처럼 오늘 우리는 더욱 그래야 할 것입니다. 오늘 우리가 열광하지 않는 이름을 누가 알아주겠습니까? 누가 관심을 가지겠습니까? 나조차 소홀히 여기는 그분을 누가 귀하게 여기고 관심을 가지겠습니까? 왜 오늘 우리가 전도하는 일을 포기하고 있습니까? 내 안에 주님을 향한 열정과 사랑이 식어져 있기 때문입니다. 그러므로 오늘 먼저 예수님을 향한 우리의 열정과 사랑이 회복되기를 바랍니다. 아이들이 BTS라는 이름만 들어도 흥분하는 것처럼 우리는 오늘 우리도 예수라는 이름에 우리의 마음이 뜨거워지는 은혜가 있기를 바랍니다. 그래서 그 이름을 전하지 않으면 견딜 수 없는 그런 마음이 우리 안에 가득하게 되기를 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 여러분의 고추밭은 무엇입니까? 빨리 갈아엎고 우리 주님께 속히 나오시기를 바랍니다. 그리고 오늘 천국 잔치에 새생명 축제에 강권해야 될 사람은 누구입니까? 그리고 오늘 나에게 그들을 강권할 만한 주님을 향한 열정이 살아 있습니까? 간절히 바라기는 우리 안에 예수님을 향한 열정이 다시 한번 활활 타올라서 우리가 주님의 일을 하는 데 있어서 주님의 복음을 전하는 데 있어서 그것을 방해하고 가로막고 있는 우리의 고추밭을 빨리 갈아엎고 사랑하는 사람들을 강권하여 주님 앞으로 인도하는 귀한 사명을 잘 감당할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지,